ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं मूलं भयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बर्तमान प्रथम स्कंध 17 अध्याय सर परीक्षित चारोटी स्थान देते कलिंगी पुणी पंचम सुनाटी देले। 4 स्थान है मदहाटी, बेश्यालय, जुआ खेल, हिंसा। पंचम स्थान सुना। तापर कौन है परीक्षित कथा से कथा बुझा। श्री सुत वाच जा वै द्रण्यस्त्र विपृष्ट न मातु उदरे मृत अनुग्रहात् भगवत कृष्ण से अद्भुत कर्मण। कृष्ण होती ना विचित्र कर्म, अद्भुत कर्म। सी जहाँ करें कहीं करें ना। मालिक सर्वोच्च मालिक। जो वै द्रण्यस्त्र, द्रोण संबंधी द्रोणी शब्द अर्थ अश्वत्थामा, द्रोणंकर पुत्र अश्वत्थामा अस्त्र विपृष्ट विशेष भाव में जलीगले। से भितर अस्त्र तेजरे जलीगले किए परीक्षित। किंतु मातु उदरे न मृत, जली जाइए प्रभु उदर भीतर प्रवेश कर अमृत दृष्टि द्वारा बंचे देते। तेणु सी भितर मरी नथिले। अनुग्रहात् भगवत, कहीं भगवान कृष्णंकर अनुग्रह भगवत कृष्ण से अद्भुत कर्मण, विचित्र कर्म, अद्भुत कर्म। जहाँ चाहिए सिया करदे, मला को बंचे देवे। तेणु जदिओ से अस्त्र तेजरे, अश्वत्थामा को अस्त्र तेजरे दग्ध होते तथापि प्रभु बंचे देते। तेणु मातृगर्भ से मरी नथिले। एक कथा कहला। ब्रह्म कूपात कूपस्थितात् जस्तु तक्षकत प्राण विप्रवात् नंग संग मुमुह सम्मुमोह उर्भयात भगवती अर्पिताशय। तापरे ब्रह्म कूप उत्थितात् तक्षकात से ब्राह्मणकर अभिशाप क्रोधरे प्राण विप्रवात। ब्राह्मणकर अभिशाप तक्षक दंशन परीक्षित जीवन चलो। ये कथा ब्राह्मण अभिशाप देवा फल न सम्मुमोह उर्भयात। एक कथा शुणला जड़े भयभीत हो, किंतु ना परीक्षित महाराज से मोहग्रस्त हो नथिले बा भयभीत हो नथिले। कौन कर व्यतिग्रस्त आगुद गोटे ही नथिले। भगवती अर्पिताशय कहीं मन बुद्धि भगवान को थे समर्पित होता। से भगवत प्रेम सदा रोचा हेतु अभिशाप, ब्राह्मणर अभिशाप तक्षक दंशन में मरवा को हम। ये जिनटा शुणला मनरे कौन सी व्यतिक्रम बा भय सृष्टि होता। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाता जीत संस्थिति बयासके हे जहौ शिष्य गंगायांग शोकले वरंग। तापर कौन है ना उत्सृज्य सर्वतः संगम। तापर जो देखिले 7 दिन में मरवा कह कौन गोटे साधना करवा ना आ राज्य कौन हम। तर पुओ 4टा ज्येष्ठ वाला जन्मेजय राज्य भार दे सब संग छाड़ीदे। मोर भाव छाड़ीदे जाकि विज्ञात अजित संस्थिति। अजित माने भगवान श्रीकृष्णंकर
उत्सृज्य सर्वतः संगम इटा पहले ये तो मातृगर्भरे मु मरी किंतु भगवान चाहिए मत बचई तेज बर्तमान सी भगवान चाहिए सब किसी करहब किंतु हेले आ भगवान छुआ चाहिए विज्ञात अजित अजित माने भगवान स्थिति सी कौन जहाँ करवा कथा सी करें किंतु सी आउ छुड़ा एत कथा करें मातृगर्भ बचई कौन कर बचई ना वंश रक्षापी वंश रक्षा है जहाँ हवा कथा है आउ सी कहीं करेंगे हेनी तेणु बयासके हे जजौ शिष्य बयासिक ने व्यास नंदन सुखदेवंकर शिष्यत्व ग्रहण कले एवं सिठी मुख निःसृत श्रीमद भागवत बाड़ी की गंगा कूल शुणी कलेवरम जहौ सोम कलेवरम निजर शरीर को त्याग कले सी बुझते भगवान जहाँ चाहिए हो भगवान मातृगर्भ चाहिए जेहेतु वंश रक्षा दरकार था वंश रक्षा है आउ सी चाहूथे कि सदा मोटे जड़े मरनी यही प्रकार है तापर नूतम श्लोक वार्ता जुषतां तथ कथामृतम स्यात् संभ्रम अंतकाले स्मरतां तत् पदाम्बुजं ये गोटे सुंदर कथा कहगला साधक समस्त नुह कारण पक्का साधक सी चाहिए प्रभु मोर शेष निश्वास जा बेले तुम रूप दर्शन करी मुझे मरबी ना अच्छा से कथा कहते उत्तम श्लोक वार्ता ना सेमती प्रभु मिल पारे ना मिले मो क्या मिले ना यही प्रकार हो उत्तम श्लोक वार्ता ना जे सदा सर्वदा उत्तम श्लोक भगवान श्रीकृष्णकर कथा को आलोचना कथामृत तांकर अवतार नहीं जो खेला लीला करते सी कथा को जी आलोचना करी जुषतां तत् कथामृतम तो से कथा रूपक अमृत को जी सबुदिन पीऊ टिके सबुदिन उत्कंठार सहित केमी पलैबी टे कृष्ण कथा आलोचना हो टे केमी मिठाटा आस्वादन करी ये प्रकार भावना थी व्यक्तिटा सैत् संभ्रम अंतकाले भी तार अंतकाल आसीगले जदि सी कौन सी कारण रोग द्वारा पीड़ित हो तो कौन टा रोग पीड़ा तो आसो रोग पीड़ित होगी कौन सी कारण से विभ्रांत परिस्थिति तार सृष्टि एकाग्रता नष्ट हो जाए तथापि स्मरतां तद पदाम्बुजम तार प्रभु पाद पद्म स्वर्ण मन पड़ो कहीं सबुदिन अभ्यास करूला सबुदिन अभ्यास कर कृष्ण कथा अमृतमय कृष्ण कथा को शुणवाई तत्पर हो दौड़िक आसूची कौन टे शुणीदेवी से व्यक्तिटा अंतकाल आसीगले जदि तार कौन सी कारण विस्मरण घटे सी घटिया प्रभु देवे नहीं तांकर सी कौन करेंगे स्थिति बदल देवे एवं प्रभुंकर पाद पद्म से स्मरण कर माने यही प्रकार अभ्यास जी कर तार मृत्यु समय रे भगवान मन पड़े एक कथा भागवत कहते गीता भी कहते तेणु यहीटा आम जो कार्यक्रम बर्तमान करुचे ये छोटिया जिनस नुह ये गोटे पक्का साधना या द्वारा कल्याण हम ही हम ये कहीदे से कथाटी कहते तावत कली ही न प्रभेद प्रविष्ट अपि इह सर्वतः जावत ईश महान उर्व्यांग अभिमन्यव एक अभिमन्यव एक छत्र सम्राट अभिमन्युंकर पुत्र परीक्षित जेते दिन पर्यंत जावत राजा होकर ये पृथ्वी की पालन करते तावत कली ही न प्रभवेत सेते दिन पर्यंत तांको राज्य भितर कलीर प्रभाव नथिला प्रविष्ट
प्रविष्ट अपि कली प्रवेश करथिले मध्य कली को पड़ीथिला कि ना ना तो चारटा स्थान देइथिले तेणु कली जाइनी कुआडे कली तांको राज्य रे प्रवेश करिकिरी रहिथिले मध्य वर्तमान जिमिति कलीर प्रभाव सबु क्षेत्र में पड़िकिरी जाछाता होउची ए प्रकार प्रभाव नथला उठी गामा कि बादल तीन मद खाउथले आ वर्तमान शतकड़ा अनेशत मद खाइले सी एमती हो ना कौन टिके टिके एमती होता नहीं सी सब भिन्न प्रकार कईर प्रचुर प्रभाव तेणु जिते पर्यंत परीक्षित थे से पर्यंत कईर प्रभाव विशेष भाव में पड़ ना जस्विन अहनी जरिहेव भगवान उच्छसर्जगान तदा एव यह अनुवृत्त असौ अधर्म प्रभाव कड़ी ताले कड़ीटा आसला कौ दिन ना जदा ए जस्विन अहनी जो दिन जरही एव जो दिन जो समय रे भगवान कृष्ण गान उच्छसर्ज ये पृथ्वी की परित्याग करी स्वदेह वैकुंठ प्रत्यावर्तन कले जो मुहूर्त जो दिन से क्षणी प्रभु छाड़ा माने कली पसला प्रभु थिबा हाथ कली आसु ना पहला माने सांगे सांगे तदा एव इह अनुवृत्त से दिन ठारू कली प्राधान्य विस्तार कला अधर्म प्रभाव कली कलीर गोटे विशेषण दे जार सांग होउची अधर्म तेणु अधर्म सहित अधर्मता सांग सहित सी बुलियो तेणु अधर्म सहित कली कृष्ण चली दिन ठारू कली प्रवेश कर नानुदृष्टि कलिंग सम्राट सारंग इव सारभुक कुशलान्य आशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् सुंदर कथाटी कहले अति चमत्कार कथा ये सम्राट परीक्षित सारंग गोटे पक्षी बा हंसम सी कौन करे क्षीर एवं पानी मिसेकी थोईदे ये क्षीर तक नहीं जाए पानी तक रखिदे ये गोटे विचित्र कथा ये गोटे विचित्र शक्ति क्या कौन प्रभु देते शक्ति तेणु सारंग जमी बर्तमान क्षीर नीर मिसई क्षीर टी नहीं पानी छाड़ी दे ये राजा परीक्षित सबू वस्तु भितर सारू टी ग्रहण कर असार को छाड़ी दिखते तेणु कली की देखिले या पाखे भी किसी सार अच्छी से सार को ग्रहण करी कली की छाड़ीदे कौन सार वस्तु कौन ना कुशलानी आशु सिद्ध्यन्ति तेने जदि ना दिने भागवत शुण सबुदिन भागवत शुणा को जी आसीपार न पार यदि ए प्रकार चिंतन खाली कल ताहले भागवत शुणियार किछि फल तुमको मिल पार किंतु पाप कर्म करी बोली चिंता कले तार खराब फल मिलनी पाप कर्मटा कार्य परिणत कले पाप कर्म कार्य परिणत कले ता फल तुम भोग कलिजुगे चिंता कले किसी असुविधा ना चिंता कले पापर फल भोगनी किंतु पुण्य कर्म को करी बोली मने मने चिंतन कले सबुदिन प्रिय सका प्रभु को पूजा कर प्रकार प्रभु चिंतन ता द्वारा हम जी द्वारा प्रभु चिंतन है यही प्रकार चिंतन करने फल तार फल तुमको मिल पुण्यर फलटा सुविधा मिल पापर फल चिंता का सहज कथा ना कौन पाप पाप कामटा को चिंता कले तुम असुविधा किसी नहीं तार फल मिलनी जो कार्य परिणत कर तार फल पाइबा बाध्य कलिजुग से सार बोल ग्रहण कले पड़ा परीक्षित हाँ कारण कलिजुग ए प्रकार जुग जो थे मनुष्य संजत हो रही पार ना कली तो कली बिना कारण ढोल बाड़िया बेटा ये हम तेणु या किए कौन कर भगवान काड़ को मन जीव केमी जापर
तेणुक सहज कर बहुत सहज से परीक्षित कहले ना कलटी आम सहयोग करवा थाऊ किग्नो बालेषु सूरेण कलिना धीर भीरुणा अप्रमत्त प्रवत्तेषु जो ब्रुको नृषु वर्तते कहते कोनु बालेषु सूरेण कलिना धीर भीरुणा जी धीर माने धैर्यवान एवं इंद्रिय संयम करी एकाग्रतार सह भगवत चरणार बिंदु को ध्यान करिक रहुछि से प्रकार लोक मानक पाख पोषियो नहीं कली आउ ता पाखे पोषियो ना बालेषु बाल बोले कौन टिकी टिकी पिला बालक ताले टिकी पिला खाली पोषियो नहीं हो बालक बोले अज्ञान तेणु जो माने बुढ़ा होते कर्तव्य ज्ञान नाही मनुष्य बुढ़ा होते मनुष्य जन्म दि जाइए कहीं ना केवल भगवान को चिन्हिक तू हूँ जीवात्मा भगवान को चिन्ह सहित मिसिक परमात्मा सहित जोग होगापी तुझे जन्म दिखाई किंतु तोर बालक बुद्धि अर्थात तोर ज्ञान बुद्धि विवेक किछि नाही पिला जमी अबोध बालक तू से प्रकार आचरण करछु तेणुक से कड़ी वीरत्व देखेब कारण जे मु मोर भाव नहीं शरीरटा मु शरीर को सुख दौरा स्त्री पिला टंगा पैसा घर द्वार सब मोर ए प्रकार चिंतन करी बालक बुद्धि सेगुड़ा कड़ी प्रभाव पकेब कली नाटक उठे किंतु जे ज्ञानी लोक कली स्पर्श कर गोटे सुंदर उदाहरण दे जे प्रमत्तेषु नृषु जो लोक गुड़ाक प्रमत्त माने हिंसा करवा खाया संसार भितर जड़ित हो रहा 24 घंटा से लोक मान कली कौन करे ना वृक गधिया जमी धीरे सुस्थे आसिक गोठ चलुं सी धीरे धीरे छवि छवि आस गोटे छप किंधला चलला सेमती कली जोड़ाक पापाचारी खप किनवा दियो से आसिक किंतु जे ज्ञानी लोक प्रभु चरणार बिंदे मन रखी पाख पशेनी उपवर्णित तद्वह पुण्यम पारिखित मया वसुदेव कथोपेत आख्यान जत अपृछत ये सुत कहते पौराणिक सुत सौनक प्रभृति मुनिमान कहते जे उपवर्णित तद्वह पुण्यम पारिखित मया अति पवित्र परीक्षित संपर्क में कहले अनेक कथा कही सारे तेम पचार परीक्षित विज्ञ लोक सी कहीं कली की स्थान देले से सब कथा कहली आउे पुण्यम अत्यंत पवित्र परीक्षित चरित्र बर्तमान कहली वासुदेव कथोपेतम एवं तुम्हें भी गोटे पद कही जदि से कली निग्रह तुम्हें कहवाक जाऊच से कृष्ण कथा थी ताल कह सब कथा मन रही ये कहुई तेणु कहले ये सब कथा वासुदेव कथा या भितर रही एवं परीक्षित संपर्क में कली निग्रह एगुड़ा सब ठीक भाव में कही सारे जो कृष्ण कथा थिला आख्यान जद अपृछत तुम्हें तो प्रश्न जहाँ थिला तार संपूर्ण उत्तर मुझे कृष्ण कथा सहित परीक्षित कली निग्रह सरीगला ना हाँ तापर जा जा कथा भगवत कथनीयोरुकर्मण गुण कर्माश्रया पुंभे संसेव्यास्ता बुभूषि भवितुम मुच्छा बुभुच्छा जो लोक मुक्ति हवापाई बाया हे प्रभु ये संसार मत आउ दियोनी ये भितर जो अवस्था लोक चरित्र युवा मनुष्य अवस्था नहांती पशु है तेणु ये पशु भितर रही पारे प्रभु तो गोटे कम कर कौन करवा मत उद्धार कर जा जा कथा भगवत भगवान अनेक कथा कथनीय उरुविक्रम पराक्रमी
ସବୁଠାରୁ ତ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଜୟ। ତେଣୁ ପରାକ୍ରମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ମ, କଥନୀୟ କର୍ମ, ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର କଥା ଅବତାର ନେଇକି ଯେଉଁ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ, କର୍ମ, ଗୁଣ ଏବଂ ଗୁଣ ମାନେ 3 ଗୁଣ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ହେଲେ 3 ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ 40ଟା ସଦ୍ଗୁଣ କୁହାଯାଇଛି। 40 ନୁହେଁ, ଯେତେ ସଦ୍ଗୁଣ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ସେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ସିଏ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦୁର୍ଜନଙ୍କୁ ତ କେବଳ ବିନାଶ କରିବେ ଅବତାର ନେଇକି, ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ପାଖକୁ ସିଏ ଯାଆନ୍ତିନି। ପୁତନା ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକିରି ତାକୁ ମାଇଲେ, ପୁତନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ତାକୁ ମାଇଲେ। ତୃଣାବର୍ତ୍ତ, ଶକଟା, ଯିଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ମରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଖୋଜି ଲୋଡ଼ିକିରି ମାରି ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତିନି। ଆଉ ତେଣୁ ଯିଏ ଆସିଲା ଦୁର୍ଜନ, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ତାକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଆ ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଣ, କର୍ମ, ପୁମ୍ଭି, ଯେଉଁ ପୁରୁଷଟା ବୁଭୁସୁଭି ସଂସାରରୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସେବ୍ୟା, ତାହା ସଂସେବ୍ୟା। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଅବତାର ନେଇକିରି ଅମୃତମୟ କଥା ସବୁ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ସିଏ ସେଇ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ଶ୍ରବଣମ୍। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଅବତାର ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଖେଳାଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ କେବଳ ଶୁଣରେ ବାପା। ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମନ ହେଉଥିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି କଥା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ପାଇଯିବ ଏବଂ ସଂସାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ନବଧା ଭକ୍ତି ଭିତରେ 1 ନମ୍ବର ଶ୍ରବଣ ଗଲା। ଋଷୟ ଉଚ୍ଚୁ ସୁତ, ସୌନକାଦି ଋଷିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାଣ, ଭାଗବତ ପୁରାଣର ବକ୍ତା ସୁତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁତ, ହେ ସୌମ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଜୀବ ସମାହା, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତୀ ସମାହା, ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବଞ୍ଚ ଏବଂ ବିଶଦମ ଯଶ, ତୁମର ଧର୍ମ ଯଶ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଉ। କାହିଁକି ନା ଯସ୍ତମ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ମର୍ତ୍ୟାନାଂ ଅମୃତମ ହି ନଃ ସଂଶସି। ତମର କାହିଁ ମିଥ୍ୟାର ଯଶ କାହିଁକି ହେବ, ତୁମେ କାହିଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ ନା, ତୁମେ ଯେହେତୁ ଇଏ ମର୍ତ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତମୟ ଭାଗବତ ବାଣୀ କୃଷ୍ଣ କଥା, ଅମୃତମୟ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା କୃଷ୍ଣ କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ କହୁଛ ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ୟାକୁ ଶୁଣିକିରି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ତୁମେ ହବ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ସବୁ ଦିଗରୁ। ଏ କଥା ଋଷିମାନେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କାହାକୁ? ସୁତଙ୍କୁ। କର୍ମାଣୀ ଅଶ୍ଵିନ ଅନାଶ୍ୱାସେ ଧୂମ୍ରାତ୍ମନାଂ ଭବାନ। ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ବୋଲି। ଆଶୀର୍ବାଦ କିଏ କରିବ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଯେହେତୁ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇକିରି ଅମୃତମୟ କୃଷ୍ଣ କଥା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛ, ତେଣୁ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ବୋଲି କହିଲେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାମ ଆମର ଚମତ୍କାର। କ'ଣ? ଆମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛୁ, ବସିକିରି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ, ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ହବ? କର୍ମାଣୀ ଅଶ୍ଵିନ ଅନାଶ୍ୱାସେ। ଏ ଯଜ୍ଞ କର୍ମର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ କି ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କଲେ
କିଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଗାଡ଼ି ମଟର ଏଇଥିରେ ଭୋଗ କରିବ ସିନା, ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଏକରେ ତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବନି, ଦୁଇରେ କହୁଛନ୍ତି ଧୂମ୍ରାତନାନି, ଆଉ ସେ ଧୂଆଁ ଭିତରେ ଆମର ଶରୀର ମନ ସବୁ ଧୂଆଁମୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଧୂଆଁ ଭିତରେ ପଶିକିରି ଆଉ ଯଜ୍ଞ କରିବା ତ ଅଗ୍ନି ଜଳିବେ, କାଠ ପଡ଼ିବ, କାଠ କିଏ କଞ୍ଚା ରହିଲା ବେଳେ ଧୂଆଁ ହବ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଧୂଆଁ ହେଲା ଆମେ ସେ ଧୂଆଁ ଭିତରେ ଆମର ଶରୀର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପାୟତି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ପଦ୍ମା ସବଂ ମଧୁକୁ, ତେବେ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବାର ତ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କେବଳ ଧୂଆଁମୟ ହେଇକିରି ସେ ଧୂଆଁ ଭିତରେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା କାମ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଲେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଯେହେତୁ ହବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଯଜ୍ଞ କରିବା କଥା ଛାଡ଼ି ଭାଗବତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ, କାହିଁକିନା ଯଜ୍ଞ କଲେ ଧୂଆଁମୟ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଅପାୟତି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ପଦ୍ମା ସବଂ ମଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଯଦି କରାଯାଏ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ପଦ୍ମ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ଆସବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମକରନ୍ଦ, ପାଦ ପଦ୍ମର ଅମୃତ, ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଥିବା ମଧୁ ମାନେ ମଧୁ ମିଠା ଅମୃତକୁ ଆପଣ ପାନ କରାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସୁତ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କହିଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଥିବା ଏଇ ଯୋଉ କଥାମୃତକୁ ଆପଣ ପିଆଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ମଜା ମିଠା। ଇଏ ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ଧୂଆଁମୟ ହେଇ ତା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରି ମୁକ୍ତି ତ ହବନି ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ, କି ଆନନ୍ଦ ବି ନାହିଁ, ଅନିଶ୍ଚିତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ କଥା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଅମୃତ ଗୁଡ଼ାକ, ଇଏ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ମାନେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସଚିଦାନନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆନନ୍ଦମୟ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ପଢ଼ିଲା ମାନେ ଆନନ୍ଦ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ, ସେ ତ ଆନନ୍ଦ ନା ସଚିଦାନନ୍ଦ। ତାପରେ ତୁଳୟାମ ଲବେ ନାପି, ଖାଲି କୃଷ୍ଣ କଥା, କ'ଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲେ ଭାଗବତ, କି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ତୁଳୟାଂ ଲବେ ନାପି ନ ସ୍ୱର୍ଗଂ ନ ଅପୁନର୍ଭବମ୍। ଆରେ ବାପା, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କି ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ବା ନ ପୁନର୍ଭବମ୍, ସଂସାରକୁ ଆଉ ନ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଭବ, ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବା, ମାନେ ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବା ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଫଳଟା, ଇଏ କୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଭୋଗ ବା ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାଟା, ଇଏ କଥାମୃତ ପାନ ସହିତ ତାର ଲଭରେ ଏତିକି ଟିକିଏ ଅଂଶକୁ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସମାନ ନୁହଁ। ତାମାନେ ମୁକ୍ତି ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ଏହା ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ଏ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ରସର ଆସ୍ୱାଦନ, ଇଏ ଯେଉଁ ମିଠା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ, ବାପାରେ ବାପା, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗରେ ନାହିଁ କି ମୁକ୍ତିରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବୁ ବାପା? କୃଷ୍ଣ କଥା ଅମୃତ କେମିତି ପାଇବୁ? ନା ଶୁଣୁ, କହିଦେଉଛି ଗୋଟିଏ ତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ କହିଲେ, ଭଗବତ ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗସ୍ୟ ମର୍ତ୍ୟାନାଂ କିମୁତାଶିଷ। ଭଗବତ ସଙ୍ଗୀ, ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ଅନବରତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ବୁଲିବା। ତେଣୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କଲାଣି, ଭଗବାନ କିଏ କିରେ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧନାମୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଇଏ ହିଁ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଇଏ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ଭାଗବତକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ରହିପାରୁନାହିଁ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନବରତ ଭାଗବତକୁ ସାଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି,
ভগবত সঙ্গী সে তার না ভগবত সঙ্গী ସିଏ ହିଁ ଭାଗବତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସଦାବେଳେ ଆଉ ଛାଡୁନି ହବନି ଆଉ କୋଉଠି ଆଉ ଶିଖୁଠି ଆଉ ନାହିଁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଜମା ଆସିକିରି ଠୁ 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 କଲେଣି ଦ୍ୱାର ବାଡ଼ଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ ସେ ତ କଥା ଆଉ କଣ ଆଉ ନୂଆ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବନି ହରିଗଲ 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 ଶବ ବାହକ ମାନେ ରେଡି ହେଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତମକୁ କେହି ଜନ୍ମ ହେବେନି ତେଣୁ ପାଠ ହେଲାଣି ତେଣୁକରି ଯିଏ ବନ୍ଦ ହବାକୁ ବାକି ଅଛି ସେତିକି ତ କଥା ସମୟ ତ ହେଇସାରିଲାଣି ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ସଙ୍ଗୀ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରୁଛି ଏଇ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ କୃଷ୍ଣମୟ ଏଠି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଉ ଖାଲି କୃଷ୍ଣ କଥା ଯୋଉ ସଙ୍ଗ ପଢିବ ସେଇଆ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତା ସହିତ ସଙ୍ଗ କରରେ ହେ ମାନବ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲାଣି 24 ଘଣ୍ଟା ଅନବରତ ଭାଗବତକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ରହୁନାହିଁ ଭାଗବତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତୁ ସମ୍ପର୍କ କରେ ତା ସହିତ ସଙ୍ଗ କରରେ କଲେ କ'ଣ ହବ ମର୍ତ୍ୟାନାଂ କିମୁତାଶିଷ ଏତିକି ହେଲା ଇ ମର୍ତ୍ୟରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ୟାଠୁ ବଳିକିରି ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ସେତିକି ସିଏ କଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ସଙ୍ଗକୁ ପାଇଯିବ ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନ ଆସିକି ତୁମକୁ ଭାଗବତ କହିବେ କିଛି କଥା ବୁଝିଲେ ସିନା ଆମେ ଆଚରଣ କଲେ ଯାହା ପାଇବା ନହେଲେ କିଛି କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି ତା ସଙ୍ଗ ଯଦି କରିବ ତାହା ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକର ଜୀବ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ସଙ୍ଗ କଲା ମାନେ ତୁମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିଛି ସିଏ ଯେତିକି ପାଇବ ତୁମେ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ତୁମେ ସେତିକି ଫଳ ପାଇଯିବ ସୁନ୍ଦର କଥା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କୋ ନାମ ତୃପ୍ୟତ ରସବିତି କଥା ୟାଙ୍ଗ ମହତ୍ତମେକାନ୍ତ ପରାୟଣସ୍ୟ ନାନ୍ତଂ ଗୁଣାନାଂ ଅଗୁଣସ୍ୟ ଜଗୁଃ ଜଗ୍ମୁଃ ଯୋଗେଶ୍ୱରାଜେ ଭବ ପଦ୍ମ ମୁଖ୍ୟା ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶ୍ଲୋକ ସବୁ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିଲେ କୋ ନାମ ତୃପ୍ୟତ ରସବିତି କଥା ୟାଙ୍ଗ ଏ ଭାଗବତ କଥା ଏ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ କଥା ଅମୃତମୟ କଥା ଆନନ୍ଦମୟ କଥା ଏଥିରେ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଇଏ କଥା କୋଉ ରସିକଟା ରସବିତ କୃଷ୍ଣ କଥାର ରସକୁ ଯିଏ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଯିଏ ବୁଝିଗଲାଣି ଇଏ କଥା ଭିତରେ ଯାହାର ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଲୋକଟା ତୃପ୍ତ ହେଇଯିବ ଶୁଣୁଛି ତ ସବୁଦିନ ତ ଶୁଣୁଛି ଭାଗବତ କ'ଣ ଶୁଣୁଥିବା ଏମିତି କାହିଁ ଶୁଣା ଶୁଣିବା ନା ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆଦୌ ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଇଏ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେତେ ଶୁଣୁଥିଲେ ତୋଷଣ ହେଲା ମୋର ଚିତ୍ତ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ମନ ସନ୍ତୋଷ ହବ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଆଜି ପଢିଲେ ତାକୁ କାଲି ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଇ କେବଳ କୃଷ୍ଣ କଥା କୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ଇଏ ଆନନ୍ଦମୟଙ୍କ କଥା ଭାଗବତ ଇୟା କେବଳ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯିଏ ରସବେତ୍ତା ରସବିତ କୋଉ ରସବିତ ନା ଇଏ କୃଷ୍ଣ କଥା ବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିକିରି ଯିଏ ରସ କୃଷ୍ଣ ରସକୁ ବୁଝି ସାରିଲାଣି ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲାଣି ସିଏ କେବେ ସବୁଦିନ ପଢୁଥିଲେ ବି ତୃପ୍ତ ହବନି ମହତ୍ତମେକାନ୍ତ ପରାୟଣସ୍ୟ ମହତ୍ତମ ମହତ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ କି ମହାପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାନ୍ତ ଐକାନ୍ତିକ ଆଶ୍ରୟ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହତ୍ତମ କହିଲେ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲେଣି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ମହତ୍ତମ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବ ଏ ମାନବ ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି
ଏକାନ୍ତିକ ମାନେ ଏକାନ୍ତ ଭାବ ତ ତାର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିଏ ଏମିତି କୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଜଣେ କହ ଆମେ ସକାଳୁ ବସିବା, ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଲେ ହବ, ପଳେଇବା, ବସିବା, ଏଇ ତ କଥା। ଆଉ କେବଳ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିବା ବି ସେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଇ ଲୋକ ଗୁଡାକ କୃଷ୍ଣ ରସଦେବତା, କୃଷ୍ଣ କଥାରେ କି ପ୍ରକାର ଅମୃତ ଅଛି, କି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ନାନ୍ତଂ ଗୁଣାନାଂ ଅଗୁଣସ୍ୟ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଅଗୁଣ ମାନେ ତିନି ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସତ ରଜ ତମ ତିନି ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ତେଣୁ ଅଗୁଣ। ଇଆଡେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯେତେ ସଦ୍ଗୁଣ ସବୁର ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତିନି ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସତ ରଜ ତମ ତିନି ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ସବୁ ସଦ୍ଗୁଣର ମାଲିକ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱରା, ଯେ ଭବପାଦ୍ମ ମୁଖ୍ୟା। ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର, ପଦ୍ମ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଭି ପଦ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମା, ଏ ସବୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରା, ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶିବ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଅଗୁଣ, ଗୁଣାତୀତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକିରି ସାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶିବଶଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଶିବଶଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ଅନନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଅନନ୍ତ ଦିଆହେଇଛି। କେହି ତାଙ୍କ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକିରି ଅନ୍ତ ମାନେ ଶେଷ ସୀମାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଯିବେ? ତନ୍ନୋ ଭବାନ ମୟୀ ଭଗବତ ପ୍ରଧାନ ମହତ୍ତମୈକାନ୍ତ ପରାୟଣସ୍ୟ ହରେ ଉଦାର ଚରିତଂ ବିଶୁଦ୍ଧಂ ଶୁଶ୍ରୂଷତାଂ ବିତନୋତୁ ବିଦ୍ବାନ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସୌନକାଦି ମୁନିମାନେ, ହେ ସୁତ, ଆପଣ ବିଦ୍ବାନ ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରଧାନ, ଆପଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ରୂପେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି। କାରଣ ଶୁକଦେବଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ତୁମେ ବି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଶୁଣିକିରି ଆସିଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ସଠିକ ଭାଗବତକୁ ବୁଝିଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗବତ ଭକ୍ତ, ବିଦ୍ବାନ ଏବଂ ମହତ୍ତମ ଏକାନ୍ତ ପରାୟଣସ୍ୟ, ସେଟା ସେଠି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏଠି ସେଇ କଥା କୁହାହେଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମହଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ରହିଛି, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ? ଶୁଶ୍ରୂଷତାଂ ନଃ, ଆମର ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଯେ ସୌନକ ପ୍ରଭୃତି ମୁନିମାନେ ସୁତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ହରେ ହେ, ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଦାର ଚରିତ। ଉଦାର ଚରିତ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ଉଦାର ଚରିତ ତ ଚରିତ, ଉଦାର ଚରିତ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଭାବ ନାହିଁ। ପୁତନା ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଆସିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କଲେ? ଧାତୃଚିତାଙ୍ଗତିଂ ଲେଭେ, ଧାଇଟା ଯିଏ ପାଳି ପୋଷିକି ପିଲାକୁ ରଖେ, ତାକୁ ଯୋଉ ସିଏ ଯାହା ପାଇବା କଥା ମୁକ୍ତି, ତାକୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ। ସେ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ନା? ହଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ହଁ, ମତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି, ନରକକୁ ପଳା, ଏହା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଭାବ ନାହିଁ, ଉଦାର। ହେଲା, ମତେ ବିଷ ଦଉ ପଛେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ତ ଆସିଥିଲା, ମୋର ଟିକେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୋ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ନା ନାହିଁ? ଆଉ ମୋ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ଆଉ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁକିରି ମଲା, ତାକୁ ମୁକ୍ତି ନ ଦେଇକି ସେ ଆଉ କ'ଣଟେ ପାଇବ? ତେଣୁ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦାର। ୟାର ନା ଉଦାର ଭାବ, ଯେ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ, ଯାହାର ନରକଗତି ହେବା କଥା, ତାକୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଦାର ଚରିତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ, ଶୁଦ୍ଧ। ସେଠି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବ। ଶୂନ୍ୟତା, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ସେଇ ସବୁ କଥା। ବିତନୋତୁ ବିଦ୍ୱାନ,
ଆପଣ ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆମକୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ କଥା କହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ଶୁକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ତଟରୁ, ଆମକୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଣ୍ଣାକିରି କହନ୍ତୁ। ଏ କଥା ସୌନକ ଆଦି ମୁନିମାନେ କହିଲେ। ସବଇ ମହାଭାଗବତ ପରୀକ୍ଷିତ ସେନା ପବର୍ଗ୍ୟାଗାଖ୍ୟମ୍ ଅଦଭ୍ର ବୁଦ୍ଧି ସେନା ପବର୍ଗାଖ୍ୟ ଅଦଭ୍ର ବୁଦ୍ଧି জ্ঞানেন বৈয়াসকি শব্দিতেন ভেজে খগেন্দ্র ধ্বজ পাদমূল। বলে আমি তো শুনিছু যে সবই মহাভাগবত পরীক্ষিত। পরীক্ষিত হচ্ছেন মহান ভাগবত, সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। মা পেট্রু যে ভগবানଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା, ମରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା। ସିଏ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ, ତେଣୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ 1 ନମ୍ବର ଭକ୍ତ ସିଏ। ଯେନ ଅପବର୍ଗ୍ୟାଖ୍ୟମ୍ ଅଦଭ୍ର ବୁଦ୍ଧି, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷିତ ଅପବର୍ଗ ମାନେ ମୁକ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ତଟାପଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆସିକି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସିଗଲେ, ନ ଖାଇ ନ ବି ପ୍ରାୟ ଉପବେଶନ କରି। ଜ୍ଞାନେନ ବୈୟାସକି ଶବ୍ଦିତେନ, ବୈୟାସକି ମାନେ ବ୍ୟାସ ନନ୍ଦନ ଶୁକ ମୁଖ ନିଃସୃତ, ସେ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଶୁଣି ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବା କୃଷ୍ଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ, ଆନନ୍ଦ ତ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇକିରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିକିରି କ'ଣ କଲେ, ଲୋକେ ভেজে খগেন্দ্র ধ্বজ, ভাগবত শুଣିକିରି ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ବ୍ୟାସନନ୍ଦନ ଶୁକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଚାଲିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ ନା ଖଗେନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୱଜ। ଖଗେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼, ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ମୂଳକୁ ପଳେଇଲେ। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାନ ଭାଗବତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ସେ ମୁକ୍ତି ଇଚ୍ଛା କରି କହିଲେ ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ ଲଟପଟ ହବାର ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲି, ବହୁତ କଥା ଭୋଗ କଲି, ସବୁ ତ ହେଇଗଲା, ଚାଲିବା, 7 ଦିନରେ ମରିବି, ଠିକ ଅଛି କ'ଣ କାମ। ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକିରି କ'ଣ କଲେ ନା ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପ୍ରାୟ ଉପବେଶନ କରି ଶୁକମୁଖ ନିଃସୃତ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦମୂଳକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ଏ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। କ'ଣ ଶୁଣିକିରି ନା ଭାଗବତ ଶୁଣିକିରି। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଇଏ ଗପସପ ନୁହେଁ। କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଯାଉରୁ କହିଦେଇଛି, ସେ ଏମିତି ପାଠ ଇଏ ନୁହଁ। ୟାକୁ ଶୁଣ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବରେ। ପରୀକ୍ଷିତ ତ ମୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ହବ ଆଉ, ଏଇ କଥା ବତେଇଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆମକୁ କହ ଆଉ। ହଁ ସେ ତିଆରି କଲା, ମନ ଖୋଲି ଏତେ ରୂପ ଦେଲା। ଯିଏ ତୋତେ ଦେଖିଲା ତା ମନ ଲାଖିଲା, ତୋତେ ଜଗତ କରିଲା ଦେଲା। ତୋତେ କିଏ ସେ ତିଆରି କଲା? ସେଇଆ ଜଗତ ଗେହ୍ଲା କରୁଛି, ସେ ଜଗତକୁ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗେହ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆନନ୍ଦଟା କ'ଣ? ରାଧା ଭାବ। ଏହା ମାୟା ଭଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାୟା ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ରାଧା ଭାବଟା ଆନନ୍ଦ ବଢିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କି? ବିନାଶ ନାହିଁ। ସେଇ ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱ କବି ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଅଛି। ଭାଗବତରେ ରାଧା ନାମ ନାହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଛି, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ରାଧା ନାମ ନଥିଲେ, ରାଧା ନାମ ବି ଅଛି, ଅଛନ୍ତି ରାଧା ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ନାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କହିଦେଲେ ଏଇ ଭାଗବତ ଶୁଣିକିରି ହିଁ ପରୀକ୍ଷିତ 7 ଦିନ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସି ସୁଖଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଭାଗବତ ତୁମେ ଆମକୁ କହ। ତନ୍ନଃ ପରମ ପୁଣ୍ୟଂ ଅସମ୍ବୃତାର୍ଥମ୍, ତେଣୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ
असंवृतार्थम कौन से अर्थ को सठिक अर्थ करके कह आउ गुड़िया गुड़ी कथा कहले सेमती बुझी हेनी स्पष्ट भाव में अर्थ करी आख्यानम अति अद्भुत जोग निष्ठम इटा श्रीमद् भागवत भक्ति जोग केवल ये भक्ति जोग रही तेणु या आख्यान सब आख्यान गुड़ाक भक्ति जोग रही अति अद्भुत भक्ति जोग कथा तेणु या स्पष्ट भाव में अर्थ करके आमको बुझा आख्या ही अनंताचरितोपन्नम ये भगवान ना अनंत गुण अनंत कहीं वर्णना करें ना तेणु गुण को सब आम आगे वर्णना कर पारीक्षितम भागवता विरामम पारीक्षितम महाराजा परीक्षित को कहुआ तेज तो शुणिच वस्त्र सुत को कहते तुम्हें महाराजा परीक्षित को कहुआ जो भागवत कथा भागवताभिरामम भागवत कथा रूपक अभिराम मान अत्यंत आनंदमय भागवत कथा तुम्हें शुणिच शुकमुखर गंगा तटरे से कथा तुम्हें आम आगे वर्णना कर आम से शुणा चाहूँ कारण से कथा शुणिक परीक्षित मुक्ति हो तेणु आमको सी दरकार अच्छा तेणु सुत उवाच कथा सौनक प्रभृति मुनिवारे कहले कहला सुत कहूँ शुणा बहुत आग्रह आम अन्य कथा भी शुणा चाहूनु केवल कृष्ण कथा जोटा भागवत अच्छा अहो वयम जन्म भूतोद्य हास्म सुत होती ब्राह्मण नुह सी अब्राह्मण तेणु अब्राह्मण होती सी बर्तमान कहले अहो वयम जन्म भूतोद्य हास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता है मु विलोम माने अनुलोम एवं विलोम विलोम शब्द अर्थ ब्राह्मण कूल मु जात होनी शूद्र कूल जात होती बर्तमान वृद्धानुवृत्तिया आपण मान भाया वयस्क ब्राह्मण मान सेवार सेवा कर सुजोग मत मिली भागवत कथा कह सुजोग आपण मैंने मत तेणु यह फल मुझदिओ ब्राह्मण नुहे तथापि आपण मान भाया ज्ञानी वयोज्येष्ठ ब्राह्मण मान संपर्क मोर जन्म आज सफल होगा सार्थक होगा कारण तुम्हें ये ब्राह्मण मान तेमें कौन कहल जहाँ शुणी सुखदेव को मुख निश्रुत डंगा कूल बसिक परीक्षित जहाँ शुणी सी शुणिच सी तो मुक्ति है ना से कथा आमको आम मुक्ति ये कथा कहूँ हेतु मुझे धन्य होगली किए सुत कहते दौष्कुल्यम आधि विधुनोत शीघ्र तेणु मुझे नीच कूल जन्म होती बोलिक मोर आधि मान मानसिक व्यथा थिला मानसिक दुर्भावना आज दूर होगा मानसिक दुख कहीं करी बर्तमान तो तेमें बर्तमान वयस्क ज्ञानी ब्राह्मण ऋषि माने बसिक भागवत मोठू शुणा भी कहूच ताले नीच कूल जन्म होते मु कहीं दुख करी मो जन्म सफल होगा महत्तमान अभिधान जोग कारण महान पुरुष मानकर अभिधान आपण मान भाया महान पुरुष ज्ञानी वयोवृद्ध ब्राह्मण एमान सहित सहित कृष्ण कथा आलाप करिवारे जदि मते जोग करा जाउची ए प्रकार कथा कहवाई मत जो सुजोग आपण देले वयस्क लोक ब्राह्मण मुनि ऋषि तेणु मुझे कहीं निजक नीच बोली भावी मानसिक अशांति मो छोट मैंने अब्राह्मण बोलिक से भावना मोर बर्तमान पहला एवं मोर जन्म आज सफल होगा सार्थक होगा कुतः पुनः गुण तो नाम तस्य महत्तमैकांत परायण से शब्दटा बारंबार आसुची जो अनंत शक्ति भगवान अनंत
महत् गुणत्वत् जन अनंतंगाहु। भगवान कृष्ण होउछन्ति अनंत, तांकर आदि नहीं कि अंत नहीं। से सर्वव्यापक परमात्मा, प्रत्येक जीव भितर अच्छी जीवात्मा है एवं परमात्मा है ये प्रकार। तेणु प्रभु हेले अनंत वा असीम। जो अनंत शक्ति ही तांको शक्ति भी असीम, जोग माया महाकाल सब तांको शक्ति। भगवान तेणु भगवान हेले अनंत। महत् गुणत्वात् तांकर जेते श्रेष्ठ गुण सबु गुण गुड़िक पाखे थी हेतु 17 तीन गुण नुह, तीन गुण को छाड़ी आउ जेते भल गुण सब गुड़िक प्रभु पाखे अच्छे। तेणु तांको अनंत बोलिकी कहुए। कुतः पुनः तेणु तांकरी गुण गुणत्व नाम तस्य, तांकर नाम संकीर्तन एवं तांकर सद्गुणर आलाप। सतरतम तीन गुणर प्रभाव भयंकर एवं प्रत्येक मनुष्य पाखे ये रही ताकूक सी बांधी रही। तीन गुणर ऊर्ध्व को चलीगले मुक्ति सुनिश्चित, ये पाठ। तेणु प्रभुंकर गुण है अनंत, अनंत शक्ति संपन्न सी। बर्तमान आपण मान सानिध्य आपण मान धरिकी मुझे प्रभुंकर नाम एवं गुण कीर्तन करने कथा चिंता करुँच। फल से भागवत कथा कहले ये कहले हाँ मुझे कहि बर्तमान तुमको से भागवत मुझे तुमको कहि कहले इतावता अलम ननु सुचितेन गुणैः असाम्यागा नतिशाय नश्य हित्वा इतरान प्रार्थयतु विभूति जस्यांघ्रि रेणु जुषते अन्निशव। अनुश्लोक जी कहले इतावता अलम ननु सुचितना। आउता भगवान को गुण बेसी वर्णना करने आवश्यक किसी नहीं। अनंत गुण असीम। शिवशंकर ब्रह्मा गुण को वर्णना कर शेष कर। तेणु सी संपर्क में बेसी कहीकि लाभ कौन एति मु कहूँ। गुण ही से प्रभु पाखे जो गुण अच्छी प्रभु सहित समान कहीं नहीं कि अधिका किए हम। तेणु प्रभु सहित समान अधिक हवा भाया व्यक्ति कहीं आदौ नहीं जगत है। ताले गुण ही एति कहीदेली जे प्रभु सहित समान गुण कहीं जड़े ना कि अधिकार आसो कड़ू। तेणु कौन करवा से कौन है स्वयं लक्ष्मी जो लक्ष्मी की पाइबापी ब्रह्मा पर्यंत समस्त देवता मनुष्य असुर नर बोले गंधर्व किन्नर समस्ते चाहते लक्ष्मी ना खाइबा मिलनी। समस्ते लक्ष्मी की उपासना करुवा बेले लक्ष्मी कौन करती समस्त की त्याग करी जस्य अंघ्रि रेणु जो प्रभुंकर पाद पद्म सेवारे लगी जाइछन्ति एवं जुषते अन्निशव। प्रभु चाहूना तुम्हें आस मत सेवा कर पाद। प्रभु चाहू नथिले अन्य माने लक्ष्मी की चाहूचंती किंतु लक्ष्मी अन्य मान को प्रत्याख्यान करी भगवान कृष्ण चाहू नथिले पाद पद्म को छाड़ी कुआड़े जाऊना। भगवान तो निजानंद को निजे अनुभव करते क्या माध्यम अनुभव आनंद अनुभव कर अच्छी कि तो आनंदमय। तेणु सी कहले लक्ष्मी समस्त देवता समस्त लक्ष्मी की चाहूले लक्ष्मी क्या चाहूना केवल भगवान को पाद पद्म को आश्रय कर रही। भगवान चाहूना लक्ष्मी मत सेवा करूँ मु किसी पाइबार ना किंतु सी तथापि छाड़ी जाऊना। ये हेले प्रभु अथापि
যৎপাদ ন নখাবସୃଷ୍ଟମ୍ ତଥାପି ସରିନି କଥା ଆହୁରି କହୁଛି ଶୁଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏ କଥାଟି କହିଲେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଯତ୍ପାଦ ନଖାବସୃଷ୍ଟମ୍ ଜଗତ ବିରିଞ୍ଚ ପହୃତାର୍ହଣାମ୍ଭ ବିରିଞ୍ଚ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା କମଣ୍ଡଳରେ ଜଳ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ଟକେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଟିକେ ଧୋଇଦେବି କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବଳି ଦ୍ୱାରରେ ବାମନ ହେଇକି ରହିଲେ ଏବଂ ତିନି ପାଦରେ ଜଗତକୁ ସବୁ ନେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ପାଦ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ ସେ କମଣ୍ଡଳୁ ଜଳ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରିଥିଲେ ପାଦ ଧୋଇବା ଫଳରେ ସେ ପାଦ ଧୌତ ନଖାବସୃଷ୍ଟମ୍ ପାଦ ଧୋଇଦେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ନଖ ଦେଇକିରି ସେ ପାଦ ଧୌତ ଜଳ ଖସିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଧୌତ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ପାଦ ଧୌତ ଜଳ ନଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଖସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜଗତ ଶେଷମ୍ ସ ଈଶମ୍ ଈଶ ବୋଇଲେ କିଏ ଈଶ ମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଜଗତ ପୁନାତି ଅନ୍ୟତମ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଜଗତ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲାରେ ବ୍ରହ୍ମା ପାଦ ଧୋଇଲେ ସେ ପାଦ ଧୌତ ଜଳ ନଖ ଦେଇକିରି ଗଡ଼ିଲା ନଖ ଦେଇକି ଗଡ଼ିଲା ପରେ ଶିବଶଙ୍କର ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ବସିଲେ ତେଣୁ ଶିବଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଧୌତ ଜଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକିରି ବସି ପବିତ୍ର ହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଜଗତ ଆଗ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛି ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଶିବଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୁଆ ଜଳକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି ହଁ ନା ନାଇଁ ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଏ ଅଛି କି ନା ନାଇଁ ମ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୁନାତି ଅନ୍ୟତମ ମୁକୁନ୍ଦମ୍ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ମୁକୁନ୍ଦାତ କୋ ନାମ ଲୋକେ ଭଗବତ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି କି ଇଏ ଭଗବାନ ମୁକୁନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯାହାର ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ପାଦ ଧୋଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପାଦ ଧୌତ ଜଳକୁ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଏବଂ ଶିବ ପାଦ ଧୌତ ଜଳ ହେଲେ ଗଙ୍ଗା ତେଣୁ ସେ ପାଦ ଧୌତ ଜଳ ଗଙ୍ଗା ସମସ୍ତ ଜଗତ ଏବଂ ଶିବଶଙ୍କରକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିଦେଉଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ନା ହଁ ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ଯାହା ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଥିବା ଜଳ ଗଙ୍ଗା ଯେ ଜଗତକୁ ପବିତ୍ର କରି ପକାଉଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦାତ କୋ ନାମ ଲୋକେ ତେଣୁ ଇଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଇଏ ଭଗବାନ ମୁକୁନ୍ଦ ମୁକ୍ତିଦାତା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ଭଗବତ ପଦାର୍ଥ କୋଉଠି ଅଛି କିରେ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନରେ ଆଉ ଜଣେ ଭଗବାନ କେହି ନାହିଁ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏକ ନମ୍ବର ସୃଷ୍ଟି ସେ ତ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇବାକୁ ରେଡି ଶିବଶଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଏସବୁ ଏକ ଜିନିଷ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କିନ୍ତୁ ସିଏ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣେ ଦେବତା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଦେବତା ଏଠି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ ଦେବତା କିଏ ଅଛି କୋଉଠି ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦେବତା ହେଇଗଲାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହବ ସେଇ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବନ୍ଦ କରିକି ମୋବାଇଲ ନେଇଯିବ ତୁ ହାତରେ ବନ୍ଦ ହବ କରିଦେ ତାହେଲେ